जय हो, विक्ट्री टू द डिवाइन मदर। माँ एवं प्रभुंकर दिव्य पाद पद्म रे आम समस्तंकर अनंत कोटि आंतरिक प्रणाम जणाई तथा आजिर एही दिव्य कार्यक्रम रे ऑनलाइन माध्यम रे जोड़ी होइथिबा समस्त मातृप्रेमी अपा भाई मानक वंदे मातरम तथा प्रणाम जणाई आरंभ करने को जाउछे आजिर ऑनलाइन शेरबिंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम आरंभ रे आमे प्रभुंकर से महान ग्रंथ जहाँकि मंत्रमय सावित्री आज यह आवृत्ति करिबा एवं आज यह आवृत्ति करिबे ता सह भक्ति नैवेद्यटे मध्य अर्पण करिबे। आज यही दुईटी दायित्व आमर आसंबिता अपा जयपुर अपा आज सुजोग पाई तेणु आम अपा को अनुरोध करिबा से 499 पृष्ठ को आवृत्ति करिबे ता सह प्रभुंक एवं मांकर श्रीचरण कमल रे भक्ति नैवेद्यटे अर्पण करिबे। असंबिता अपा जयपुर। श्री अरबिंदो सावित्री। Book 7, The Book of Yoga, Canto 3, The Entry into the Inner Country, page 499. This is the end, and there is no beyond. Here is the safety of the ultimate wall. Here is the clarity of the sword of light. Here is the victory of a single truth. Here burns the diamond of flawless bliss. A favorite of heaven and nature live. But to the too satisfied and confident sage, Savitri replied, casting into his world sight's deep release, the heart's questioning inner voice. For here the heart spoke not, only clear daylight of intellect reigned here, limiting, cold, precise. Happy are they who in this chaos of things, this coming and going of the feet of time, can find the single truth, the eternal law. Untouched, they live by hope and doubt and fear. Happy are men anchored on fixed belief in this uncertain and ambiguous world, or who have planted in the heart's rich soil one small grain of spiritual certitude. Happiest who stand on faith as on a rock, but I must pass, leaving the ended search. Truth rounded outcome firm, immutable, and this harmonic building of world fact, this ordered knowledge of apparent things. Here I can say not, for I seek my soul. None answered in that bright contended world, or only turned on their accustomed way, astonished to hear questioning in that air, or thoughts that could still turn to the beyond. But some murmured, passers-by, from kindred spheres, each by his credo judged the thoughts he spoke. Who then is this who knows not that the soul is a least gland or a secretion's fault, disquieting the sane government of the mind, disordering the function of the brain, or a yearning lodged in nature's mortal house, or dream whispered in man's cave of hollow thought? Who'd prolong his brief unhappy term, or cling to living in a sea of death? Sharanam Yoga Devata
शरणं देवारविन्द शरणं मम देवता शरणं देवादिदेव शरणं युगदेवता शरणं देवादिदेव शरणं युगदेवता जगज्जालपालो निरोधे निधिस्त्वं त्वमेव सि विश्वस्य सारं निदानं जगज्जालपालो निरोधे निधिस्त्वं त्वमेव सि विश्वस्य सारं निदानं परः सच्चिदानन्द संघातमूर्ति परः सच्चिदानन्द संघातमूर्ति ततस्त्वं शरण्यो ममैवारविन्द ततस्त्वं शरण्यो ममैवारविन्द त्वमोङ्काररूपो रणं व्योमशून्ये ज्वलन् सूर्यभासासि सावित्रीमन्त्र त्वमोङ्काररूपी रणं व्योमशून्ये ज्वलन् सूर्यभासासि सावित्रीमन्त्र अनाघातनाद चिदाकाशमध्ये अनाघातनाद चिदाकाशमध्ये ततस्त्वं शरण्यो ममैवारविन्द ततस्त्वं शरण्यो ममैवारविन्द महायोगिवर्यो महेश्वर्यशाली महाज्ञानविज्ञान पारङ्गमस्त्वं महायोगिवर्यो महेश्वर्यशाली महाज्ञानविज्ञान पारङ्गमस्त्वं महाप्रेम सिन्धो महात्यागवीर महाप्रेम सिन्धो महात्यागवीर ततस्त्वं शरण्यो ममैवारविन्द ततस्त्वं शरण्यो ममैवारविन्द ततस्त्वं शरण्यो ममैवारविन्द। धन्यवाद अपा बहुत सुंदर यही मांत्रिक ध्वनि प्रार्थना माध्यम भक्ति नैवेद्य माध्यम आज आपण यही दिव्य कार्यक्रम अर्पण करिसेंती तेणु आपण को अनेक अनेक धन्यवाद तथा अनेक कृतज्ञता। वर्तमान आज स्वाध्याय आलोचनार विषय आज स्वाध्याय आलोचन रही द कलेक्टेड पोएम्स ऑफ श्री अरविंद संगृहीत कविता एवं यह धारावाहिक भाव में आलोचना कर आम समस्त अति प्रिय जी कि उर्मिला अपा केन्द्रापड़ारू आज पुणी थे आम आमर अपा को फेरी पाइछु यही कार्यक्रम आमको स्वाध्याय आलोचन सहयोग करने तेणु आज विषय वस्तु रही रिन्युअल नवायन एवं आज माँ एक विशेष स्वतंत्र दिवस माँ आगमनी दिवस तेणु आम अपा को अनुरोध करवा से यही दिव्य जननी श्री माँ आगमनी दिवस तथा प्रभुंकर कविता रिन्युअल नवायन
ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ସେ ଜାରି ରଖିବେ। ଅପା ଉର୍ମିଳା ଅପା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्मरे आज विशेष तात्पर्यपूर्ण दिवस रे अशेष भक्तिपूत प्रणति। प्रभु एवं मां विशेष कृपा प्राप्त हुई जो माने ई पाठचक्र रे अंशग्रहण करिसेंती से समस्त परम आत्मीय भाई भौणी मानकु मो हृदयर श्रद्धा और सम्मान ज्ञापन करुच्ची। समस्त नमस्कार। आज दिवस जो तात्पर्य विषय आपण मैंने अनेक शुणी सारे संक्षेप केवल एति कहबी। आज आमर विश्व जागतिक कालधार को स्पर्श कर एक विशेष मुहूर्त, विशेषकर आज शनिवार एवं अमावास्या जोटा कि शह शह वर्ष थे पड़े। महाकाली समस्त शक्ति सहित अवतरण, पांचटी ग्रहंकर विशेष अवस्थान एवं एक आध्यात्मिक ऊर्जार वातावरण भाराक्रांत। आज से गोटे विरल दिवस पड़ी अमावास्या सहित शनिवार संयोग। ये आध्यात्मिक ऊर्जा समग्र वातावरण को उद्भासित करुच्ची। आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि यार सुजोग नवा प्रत्येक व्यक्तिर कर्तव्य। आज दिन तात्पर्यपूर्ण दिन प्रति मुहूर्त ध्यान नाम जपरे उत्सर्ग हवा आवश्यक। एतद व्यतीत आज आउ जो पवित्र दिवस आम स्मरण करुचे एक भव्य मिलन दिवस, अपार्थिव मिलन दिवस, एक दिव्य संजोग दिवस। ये 2025 मसीहार मार्च मास 29 तारीख। आम प्रतिवर्ष मार्च मास 29 तारीख को प्रथम मिलन दिवस भाव स्मरण करुचे। 1914 मसीहा मार्च मास 29 तारीख रे यही गोटे भव्य मिलन घटी। श्री अरविंद आह्वान सुदूर फ्रांस भूमि आसी मीरा, पितृमातृ जो नाम थिला मीरा अल्फासा। पॉल रिचार्ड को विवाह कला परे से हेले मीरा रिचार्ड। से भारत को आसी एवं आध्यात्मिक गुरु संधान से संधान से प्राप्त करते स्वामी द्वारा से प्रेरित कर श्री अरविंद सिंबल अर्थ से श्री अरविंद कर पॉल रिचार्ड नहीं फेरी जाते सहित से पुनर्बार ने प्रथम करी भारत को आसिले। जानी आगामी साधना श्री अरविंद सहित हेब बोली विधि निर्दिष्ट। तेणु कागामारू नामक जहाज से मार्च 6 तारीख रे जल यात्रा आरंभ करथिले। धनुषकोटी ठारे पहुंचले, देखिथिले एक पंडिचेरी को आवृत करके रखी एक आलोकर वातावरण, आलोकर उद्भासन श्री अरविंद शरीर निर्गत होता। से आलोक आकृष्ट करथिला। धनुषकोटी ठारे प्रथम पदार्पण कला परे तांकर अतीतर समस्त साधना सिद्धि स्मृति सबगुड़िक विसर्जन देइथिले एक सादा कागज भली। एवं पंडिचेरी को आसिले, धनुषकोटी ट्रेन रे आसिले एवं तापर पंडिचेरी पहुंचले। पंडिचेरी साधारण नागरिक तांको प्रभुंकर निवास को चिन्ह देइतला। शंकर चेट्टी बासभवन से श्री अरविंद निवास करुले। मार्च 29 तारीख 1914 मसीहार अपराह्न 3:30 रे प्रभु सहित प्रथम साक्षात है। अग्नि सहित शिखार संयोग, साधना सहित सिद्धिर संयोग, शिवंग सहित शक्तिर आ प्रकृति सहित पुरुषर भव्य मिलन प्रथम करी अतीतर समस्त स्मृति को विसर्जन करी श्री अरविंद चेतना से तल्लीन हेले। मां चेतना तल्लीन होगा। से पाद तले साष्टांग प्रणाम करी बसी रहिले एवं हृदय उच्चारित है राधा स्पेयर समर्पण प्रार्थना, जहाँ आम
ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆବୃତ୍ତି କରୁ। ଏବଂ ରାଧା ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ, ସାମଗ୍ରିକ ସମର୍ପଣର ଅର୍ଥ ରାଧା ଶବ୍ଦ ଆରାଧନା। ସେଭଳି ଏକ ସମର୍ପଣ ଓ ଆରାଧନା ମା କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନୀରବରେ, ଏବଂ ନୀରବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଇଥିଲା ଚେତନାଗତ ସ୍ତରରେ। ସେଠି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ନାରୀ ଯାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି, ସଚିଦାନନ୍ଦ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅବତରଣ କରୁଛି। ଏବଂ ମା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଏଇ ମିଳନ ଏଇ ଜନ୍ମର ନୁହେଁ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇଥିଲା। ଯୋଉ ସାକ୍ଷାତର ସର୍ତ୍ତକୁ ସେ ବିସ୍ମୃତ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନ ରୂପରେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ସାମାନ୍ୟ ନାରୀ ନୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ରାଜକନ୍ୟା ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦେବସତ୍ତା ରହିଛି ଯିଏକି ମୁହୁର୍ମୁହୁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଭବ୍ୟ ମିଳନ, ଏକ ବିରଳ ମିଳନ ଯୋଉ ସଂଗଠିତ ହେଲା, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ପୌରାଣିକ ଘଟଣାବଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଏଇଭଳି ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମିଳନ ଇତିହାସରେ ପଟ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଅଭାବ। ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିବା, ପରମା ଜନନୀ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ମାତୃତ୍ୱରେ ଏ ଦେଶକୁ ଧନ୍ୟ କରି ଆଗମନ କଲେ। ସେ ଥିଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର କର୍ମଯୋଗୀ, ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଥିଲେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗୀ। ଏବଂ କର୍ମ ଓ ଯୋଗର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଥିଲା ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନ୍ତରାଳରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ମା ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତ କର୍ମର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇଛି। କର୍ମ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ, କର୍ମ ଆଉ ଯୋଗ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଇଥିଲା ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଧାମରେ। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଧାମ ଆଶ୍ରମର ଯଥାର୍ଥ ନାମକୁ ସାର୍ଥକ କରିଥିଲା। ଯଦିଓ ମା ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ପୁନର୍ବାର ଏପ୍ରିଲ 20 ତାରିଖରେ, ସେ ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖରେ 1920 ମସିହାରେ ପୁନର୍ବାର ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଇଠି ତାଙ୍କର କର୍ମଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। କର୍ମ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ବା ଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଶ୍ରମ ତାର ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥରେ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆ ବୟମ୍ ଶ୍ରମେତି ଇତି। ଆଶ୍ରମ ଆମେ ଶ୍ରମ କରିବା, ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଧ୍ୟାନ ଭକ୍ତିର ପ୍ରେରଣାରେ ଖାଲି ସାଧନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଧନାର ମାର୍ଗ ଏଇଠି ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ନ କହି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତା ଉପରକୁ ଆସୁଛି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ରିନ୍ୟୁଆଲ, ନବାୟନ ବା ନବୀକରଣ। ଏହି ନବାୟନ କବିତାଟିର ରଚନା କାଳ ଅଜ୍ଞାତ। ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦରେ ଲିଖିତ ପଦ୍ୟ। କବିତାରେ ନବ ନବ ଛନ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ବିଚିତ୍ର ଶବ୍ଦ ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତାରେ ନୂତନତ୍ୱର ସ୍ପର୍ଶ ଥାଏ। ନବ ନବ ଉନ୍ମେଷଶାଳିନୀ ପ୍ରଜ୍ଞାର ହେଉଛନ୍ତି ଅଧୀଶ୍ୱର। ତାଙ୍କର ଅମର ଲେଖନୀରୁ ନିଃସୃତ ହୋଇଛି ଅନେକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶପଦୀ କବିତା ବା ସନେଟ। କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ କବିତା ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କେତେକ ଛନ୍ଦଯୁକ୍ତ ଆଉ କେତେକ ଛନ୍ଦମୁକ୍ତ। ପ୍ରାୟୋଜିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ତୁରୀୟ ରାଜ୍ୟରୁ ସମାଗତ। ସ୍ୱୟଂ ସ୍ରଷ୍ଟା ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ସ୍ୱୟଂ ସ୍ରଷ୍ଟା ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଅଭିମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଲେଖା ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଅଭିମତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେଖା ସମ୍ପର୍କରେ? ଲେଖାଟି ଜଟିଳ। Poetry, or at any rate a truly poetic poetry, comes always from some subtle plane through the creative vital and uses the outer mind and other external instruments for transmission only.
प्रभु कहउचंदी कविता बा जेकोसी प्रकारर एक संगीत धर्मी कविता सर्वदा एक सूक्ष्म स्तर ही अवतरण करिଥାଏ। प्राणर सृजनी सामर्थ्य मध्य देई एवं बाह्य मन और अन्यान्य बाह्य उपकरण व्यवहार करी यह आत्म प्रकाश करे। There are three elements in the production of poetry. कविता बा काव्य सृष्टि मूल रही तीनोटी उपादान। There is the original source of inspiration. प्रथमतः रही प्रेरणार मौलिक उत्स। There is the vital force of creative beauty which contributes its own substance and impetus and often determines the form, except when that also comes ready-made from the original source. सृष्टिशील सौंदर्य रही प्राणिक शक्ति जार अवदान होउची निजस्व सारांश और गतिशीलता एवं यह अधिकांश समय यार रूप स्थिर करे जितेबले जहाँ मौलिक उत्सरू तत्काल गढ़ी आसी थाए। There is finally the transmuting outer consciousness of the poet एवं परिशेष कविंकर परिवर्तित बाह्य चेतनारू आसी थाए। The most genuine and perfect poetry is written when the original source is able to throw its inspiration pure and undiminished into the vital. सर्वश्रेष्ठ एवं युक्तियुक्त त्रुटि शून्य कविता लेखा जाए जेतेबेले मौलिक उत्स विशुद्ध एवं अविमिश्र एक प्रेरणा प्राण मध्य को प्रेरण करिवारे समर्थ हुए and that takes its true native form and power of speech, exactly reproducing the inspiration while the outer consciousness is entirely passive. एवं यह तार वास्तव मौलिक रूप एवं वाक शक्ति प्राप्त करे सही प्रेरणा को सठिक भाव में पुनः उत्पन्न करे जितेबेले कि बाह्य चेतना संपूर्ण भाव में परोक्ष रही है and transmits without alternation what it receives from the Godheads of the inner or the superior spaces. एवं आंतर और ऊर्ध्वतर देवतांक ठारू जहाँ प्राप्त करिथाए ताहा अविकृत एवं अपरिवर्तित भाव में प्रकाश करिथाए। यह हेउची श्री अरविंदଙ୍କ निजस्व उपलब्धिर प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति। ये अभिव्यक्ति तांको रचना संबंध में से देइछन। साधारण कवि माने उच्चतर कल्पना जगत रे विहार करती एवं भाव आहरण करी अविकृत भावे प्रकाश करिथांती। मात्र श्री अरविंदଙ୍କ सुदूर प्रसारी चेतना एवं अकल्पनीय ऊर्ध्व जगतरू अनुप्रेरणा प्राप्त करिथाए। आजिर आलोच्य नवायन कविताटी 12 पाद विशिष्ट यह क्षुद्र कविता पर्यायर भिन्न छंद एवं एक अभिनव भाव को नहीं यह रचित होईछि। यार निर्दिष्ट रचना काल उल्लेख नहीं। नवायन शब्दटी ही एक नूतन भावर परिप्रकाश करे। नवायन नूतनतार प्रतीक नूतनर आगमन को सूचई दिए। भंगा गढ़ार ए दुनिया रे प्रत्यह आम चतुर्पार्श्व भंगा गढ़ार लीला चली थाए। पुरातनटी भांगी भांगी जाउथाए एवं नूतनटी ता स्थान रे मुंड टेकु थाए। पुरातन बाह्य रूपटी परिवर्तित हेले मध्य मूल सत्ताटी अविकृत थाए। पुरातनर बाहर रूपटा बदली जाए सिना किंतु तार भीतर जो सत्ता सेटा बदले ना, सेटा अविकृत थाए। पुरातन खोलपाटी को प्रत्याख्यान करी पृथ्वीटी नवीन सूर्योदय नवायनर प्रतीक। ए पृथ्वी से भली पृथ्वी प्रत्याख्यान करे तार जो खोलपा पुरातन खोलपाटी को प्रत्याख्यान करी पृथ्वीटी नूतनत्व दिगरे गतिशील हुए
ଗତାୟୁ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ତରେ ନବୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆଉ ନବାୟନର ପ୍ରତୀକ ହେଇକି ଆସେ। ନୂତନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛୁକ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରାତନ ବର୍ଷକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଆମେ ନବାଗତ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁ। ପୁରାତନ ଚେତନାକୁ ସୋପାନ କରି ନୂତନ ଚେତନାକୁ ଆରୋହଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି। ପୁରାତନ ଚେତନାଟି ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାକୁ ସୋପାନ, ତାକୁ ପାହାଚ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଇ ପାହାଚ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ନୂତନ ଚେତନାକୁ ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତର ଉନ୍ମୋଚନ ଘଟୁ, ନବାୟନ ମଧ୍ୟରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୁଏ ଆଗାମୀର ସ୍ୱପ୍ନ। ମନୁଷ୍ୟ ପୁରାତନ ବନ୍ଧନରେ ଥାଇ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପଶ୍ଚାତରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେବାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପୁରାତନ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପଛ ସହିତ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉ। ପଛର ଆକର୍ଷଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚାତରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଅ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୁଅ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କର। ଆଉ ସେ ମାର୍ଗକୁ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନ୍ ମଷ୍ଟ ରାଇଜ୍ ଟୁ ଏ ହାୟର ଲେଭେଲ ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍ and get rid of his ignorance, limitation and selfishness in order to get rid also of his sufferings. ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଉଠି ଯିବାକୁ ହେବ। ତାର ଅଜ୍ଞତା, ସୀମିତତା ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାର ଯାବତୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗକୁ ଏଡେଇ ଯାଇପାରିବ। ମାଙ୍କର ଏଠି ଆହ୍ୱାନ, ମଣିଷ ତାର ପୁରାତନ ଚେତନାରେ, ପୁରାତନ ଖୋଳ ଭିତରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ନୂତନତ୍ୱ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛି, ତାକୁ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଉଠି ଯିବାକୁ ହବ, ବାଧ୍ୟ। ସେ ତାର ଯୋଉ ଅଜ୍ଞତା ରହିଛି, ସୀମିତତା ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ରହିଛି, ତାକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। କାହିଁକି ଅତିକ୍ରମ କରିବ? ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ତାର ଯାବତୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହବ। Each new dawn brings the possibility of a new progress. We move forward without haste, for we are sure of the future. Each new dawn brings the possibility of a new progress. We move forward without haste, for we are sure of the future. ଗତ ରାତିକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ନବୀନ ପ୍ରଭାତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁ ଡନ୍ ମାନେ ନୂତନ ଉଷା କାଳକୁ ତୁମେ ସ୍ୱାଗତ କର। ଗତ ରାତିକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ବିଗତ ରାତିକୁ, ନୂତନ ଉଷାକୁ, ନବୀନ ପ୍ରଭାତକୁ ସ୍ୱାଗତ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ପ୍ରଭାତ ଏକ ନବୀନ ପ୍ରଗତିର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆସେ। ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯିବା, ତରବର ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଡେଇଁ ପଡ଼ିବାନି। କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଲୋକଦୀପ୍ତ, ଏଥିରେ ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ତରବର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଡି ୱିନ୍ସ ଦି ରେସ୍। ତରବର ହେଇ ଡେଇଁଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତାର ପ୍ରଥମ ପଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। When the heart cries and the throat steals, recalling things that were once and again can be never. When the bow falls and the drawn string is broken, hands that were clasped yet forever are parted. When the heart tries and the throat steals, recalling things that were once and again can be never. When the bow falls and the drawn string is broken, hands that were clasped yet forever we are parted. ହୃଦୟ ଯେବେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଏ,
ସ୍ପନ୍ଦନ ଯାଏ ଥମି। ହୃଦୟ ଯେବେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଏ ସ୍ପନ୍ଦନ ଯାଏ ଥମି। ସ୍ମରଣ କରେ ବିଗତ ସବୁ ପୁନଶ୍ଚ ଘଟିବନି। ଯେବେଳେ ଧନୁ ପତିତ ହୁଏ ଟାଣନ୍ତେ ଗୁଣ ଛିନ୍ନ। ଯୁକ୍ତ ଥିବା କର ଯୁଗଳ ହୁଅନ୍ତି ଚିର ଭିନ୍ନ। ଯୁକ୍ତ ଥିବା କର ଯୁଗଳ ହୁଅନ୍ତି ଚିର ଭିନ୍ନ। ହୃଦୟ ଯେବେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଏ ସ୍ପନ୍ଦନ ଯାଏ ଥମି। ସ୍ମରଣ କରେ ବିଗତ ସବୁ ପୁନଶ୍ଚ ଘଟିବନି। ଯେବେଳେ ଧନୁ ପତିତ ହୁଏ ଟାଣନ୍ତେ ଗୁଣ ଛିନ୍ନ। ଯୁକ୍ତ ଥିବା କର ଯୁଗଳ ହୁଅନ୍ତି ଚିର ଭିନ୍ନ। ହୃଦୟ ଯେବେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଏ ସ୍ପନ୍ଦନ ଯାଏ ଥମି। ମନୁଷ୍ୟ ଗତାନୁଗତିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରି କ୍ରମଶଃ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇ ପଡେ। ସେ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ। ଏହି କ୍ଳାନ୍ତି ଆମ ଦ୍ରୁତ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ମନ୍ଥର କରିଦିଏ। ସେ କ୍ଳାନ୍ତି ଆସେ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ମନ୍ଥର ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆନନ୍ଦର ସ୍ପର୍ଶ ପାଉ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ଦ୍ରୁତ ହେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ଆମେ ଥାଉ ଛାତି ଧକ ଧକ ହଉଥାଏ ଜୋରରେ, ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ଦ୍ରୁତ ହେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସେ ତାହା ମନ୍ଥର ହେଇଯାଏ, ଶ୍ଳଥ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତି ଆସେ ଏହା ଥମିଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ତା ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନୂଆକୁ ଖୋଜୁଥାଏ, ମାତ୍ର ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ ପୁରୁଣାକୁ ହେଜୁଥାଏ, ପୁରୁଣାକୁ ଭଜୁଥାଏ। ତା ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନୂଆକୁ ଖୋଜୁଛି କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣାକୁ ଛାଡି ପାରୁନି। ପୁରୁଣାକୁ ହେଜୁଛି, ପୁରୁଣାକୁ ଭଜୁଛି, ପୁରୁଣାକୁ ଖୋଜୁଛି। ସ୍ମରଣ କରେ ବିଗତ ସବୁ ପୁନଶ୍ଚ ଘଟିବନି। ତାହା ପଦର ଉଲ୍ଲେଖ। ସ୍ମରଣ କରେ ବିଗତ ସବୁ ପୁନଶ୍ଚ ଘଟିବନି। ବିଗତ ଅତୀତକୁ ସ୍ମରଣ କରେ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଜାଣିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିବ ନାହିଁ। ଅଫେରା ଅତୀତ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। Man cannot bathe in the same water twice. ସେ ଏକା ପାଣିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଇଥର ଗାଧେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସେ, ମାତ୍ର ବିତି ଯାଇଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପୁନରାବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ହଜିଯାଏ ସିଏ ଆଉ ଖୋଜିଲେ ବି ମିଳେ ନା। ପୁରାତନ ଧନୁଟିରେ ତୀର ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆକର୍ଷଣ କଲା ମାତ୍ରେ ତାର ଗୁଣଟି ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଏ। ପୁରୁଣାର ଦୋଷ ହଉଛି ଏଇଟା। ପୁରାତନ ଧନୁରେ ଯଦି ତୀର ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଯେତେବେଳେ ଗୁଣକୁ ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଏ ସେ ଗୁଣଟି ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଏ, ଛିଣ୍ଡିଯାଏ ଏବଂ ଧନୁଟି ହାତରୁ ଖସି ପଡେ। ଯେଉଁ କରପତ୍ର ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯୋଉ ହାତ ଦିଟା ଯୋଡି ହେଇଥାଏ, ତାହା ପରସ୍ପର ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଏ। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ପୁରାତନ କର୍ମ କୌଶଳରେ ନୂତନ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ପଦର ସାରାଂଶ। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। When the soul passes to new births and bodies, lands never seen and meetings with new faces, is the bow raised and fallen arrow fitted? Acts that were when re-wedded to the fate core. When the soul passes to new births and bodies, lands never seen and meetings with new faces, is the bow raised and fallen arrow fitted? Acts that were when re-wedded to the fate core. ପ୍ରୟାଣ କରେ ଆତ୍ମା ଯେବେ ନେବାକୁ ନବ ଜନ୍ମ, ନୂତନ ଦେହ ହୋଇ ସେହି ଆତ୍ମାର ଆବରଣ। ଅଦେଖା ଦେଶେ ଭେଟଇ ଯେବେ ନୂତନ ମୁଖ ମାନ, ହୁଏ ଉତ୍ଥିତ ପତିତ ଧନୁ, ଯୋଡ଼େ ସେ ଛିନ୍ନ ଗୁଣ। ହୁଏ କି ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟର୍ଥ କ୍ରିୟା ନିୟତି ବକ୍ର ପଥେ, ହୁଏ କି ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟର୍ଥ କ୍ରିୟା ନିୟତି ବକ୍ର ପଥେ। ପ୍ରୟାଣ କରେ ଆତ୍ମା ଯେବେ ନେବାକୁ ନବ ଜନ୍ମ, ନୂତନ ଦେହ ହୋଇ ସେହି ଆତ୍ମାର ଆବରଣ। ଅଦେଖା ଦେଶେ ଭେଟଇ ଯେବେ ନୂତନ ମୁଖ ମାନ, ହୁଏ ଉତ୍ଥିତ ପତିତ ଧନୁ, ଯୋଡ଼େ ସେ ଛିନ୍ନ ଗୁଣ।
ହୁଏ କି ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟର୍ଥ କ୍ରିୟା ନିୟତି ବକ୍ର ପଥେ, ହୁଏ କି ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟର୍ଥ କ୍ରିୟା ନିୟତି ବକ୍ର ପଥେ। ଏହି ପଦଟିରେ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କବି। ଆତ୍ମା ନୂତନ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାଣ କଲା ବେଳେ ପୁରାତନ କଳେବର ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। ଆତ୍ମା ନୂତନ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଚାହେଁ, ପୁରାତନ କଳେବର ତ୍ୟାଗ କରେ, ପୁରାତନ କଳେବର ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରାତନ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କଲା ପରି ନୂତନ କଳେବରଟି ଆତ୍ମାର ନୂତନ ଆବରଣ ହୋଇଥାଏ, ପୋଷାକ ହେଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ପୁରୁଣା ଲୁଗା ବଦଳେଇ ଦେଇକିରି ତ୍ୟାଗ କରିକି ନୂଆ ଲୁଗାଟିଏ ପିନ୍ଧେ, ବ୍ୟକ୍ତି ବଦଳେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ବଦଳେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା କେବଳ ଶରୀର ରୂପକ ଯୋଉ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛି, ସେ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା ପରେ, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରେ, ଆତ୍ମା ବଦଳେ ନାହିଁ। ଭଗବତୀ ଗୀତାର ସେଇ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢିଥିବେ। ବାଂଶାସି ଜନ୍ନାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବାନି ଗୃହାଣାତି ନରୋପରାଣୀ ତଥା ଶରୀରାଣୀ ବିହାୟ ଜନ୍ନା ଜନ୍ୟାନି ସଞ୍ଜାତି ନବାନି ଦେହି। ଏଠାରେ କଳେବରର ନବୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଏଥି ମଧ୍ୟ ଲୁଗା ପୁରୁଣା ହେଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧାଯାଏ। ଶରୀର ପୁରୁଣା ହେଇଗଲେ, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ ଆତ୍ମା ନୂତନ ଜନ୍ମ ନିଏ, ନୂତନ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ। କଳେବର ନବୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭଳି ଆତ୍ମା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେଇଠି ଜନ୍ମ ହବ ପୁଣି ଥରେ, ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ସେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ନେଇପାରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କୁହାଯାଇପାରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, I saw my soul travel through time, evolving from the worm into the God। ଆତ୍ମର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅନନ୍ତ ସମୟ ସ୍ୱତେ ବିବର୍ତ୍ତନ ପଥେ, ଯାତ୍ରା ତାର କିଟୁ ବ୍ରହ୍ମ ପରିଜନ୍ତ। ତେଣୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରୁଛି ଆତ୍ମା। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭଳି ଆତ୍ମା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରେ, ନୂତନ ପରିବେଶରେ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥାଏ, ନୂଆ ନୂଆ ମୁହଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ତାକୁ କର୍ମର ଆହ୍ୱାନ ଆସେ। ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରେ। ଜୀବନ ହେଉଛି ସଂଘର୍ଷ, ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ଫେସ୍ ଇଟ୍। ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ଏକ କର୍ମ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ଜୀବନରେ ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ସର୍ବଯୋଗ ସୂତ୍ର। ତେଣୁ ନୂତନ କଳେବରରେ ସ୍ଥାନିତ ଆତ୍ମାକୁ ପୁଣି କର୍ମର ଆହ୍ୱାନ ଆସେ। ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧର ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ସେ ପୁଣି ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରେ। ହୁଏ ଉତ୍ଥିତ ପତିତ ଧନୁ, ଯୋଡ଼େ ସେ ଛିନ୍ନ ଗୁଣ। ସେ ପୁନର୍ବାର ପଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଧନୁକୁ ଉଠେଇ ନିଏ, ସେ ଧନୁକୁ ଧାରଣ କରେ। ଗୁଣ ଟଙ୍କାରୀ ସେଥିରେ ତୀର ଚଢ଼ାଏ, ତୀର ସଂଯୋଗ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନବଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାରଣ କରିଥାଏ, ସେ କର୍ମମୟ ଜୀବନକୁ ପ୍ରବେଶ କରି କର୍ମ ସଂଘର୍ଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। କବି ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସତ୍ୟ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମକୁ ଜୀବନ ଜିଜ୍ଞାସାର ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣା ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ହୁଏ କି ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟର୍ଥ କ୍ରିୟା ନିୟତି ବକ୍ର ପଥେ, ହୁଏ କି ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟର୍ଥ କ୍ରିୟା ନିୟତି ବକ୍ର ପଥେ। ନିୟତିର ଗତି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର, ତାହା ହେଉଛି ବକ୍ର ପଥ। ନିୟତି ସିଧାସଳଖ ଯାତ୍ରା କରେ ନାହିଁ, ଅଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇକି ଯାଏ। ସେ ମାର୍ଗ ସରଳ ନୁହେଁ, ଜଟିଳ ମାର୍ଗ। ମାନବ ଆଚରିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ବିଧାନ ଏକ ଅଦେଖା ହାତ କରୁଥାଏ। ମଣିଷ ଯୋଉ କାମ ସବୁ କରୁଛି, ସେ କାମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥାଏ, ତାର ବିଧାନ କରୁଥାଏ ଗୋଟେ ଅଦେଖା ହାତ। ନିୟତି ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ନିୟନ୍ତା ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କରି ଅଦେଖା ହାତ ହିଁ ଆମ କର୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମର ଅଧୀଶ୍ୱର, ଅନୁମନ୍ତା, ଫଳଦାତା। ନିର୍ମମ ସେ ନିରୀକ୍ଷକ, ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଦୃଷ୍ଟ କହୁ। ସେ ନିର୍ମମ ନିରୀକ୍ଷକ ଯିଏ ଆମ କର୍ମକୁ ନିର୍ମମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଦୃଷ୍ଟ କହୁ। ଅଦୃଷ୍ଟ ଯାହା
ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ନିୟତିର କୁଟିଳ ଗତିରେ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯାଏ କି? ନିୟତିର ଯୋଉ କୁଟିଳ ଗତି, ସେଥିରେ ମଣିଷର କର୍ମ ସଫଳ ନ ହୋଇ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯାଏ କି? ଶକ୍ତି ଅଛି କହ କାହାର ଜଗତେ, ନିୟତିକୁ ନେବ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ। କର୍ମରେ ସହଜ ସଫଳତା ନିୟତିର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ନିୟତି କେବେ ହେଲେ ଆମକୁ ସହଜ ସଫଳତା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କଷ୍ଟକର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ସହଜ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିୟତିଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ସେ ବିଫଳ ହେଉଥାଏ। କଥାରେ ଅଛି, କର୍ମ କରିବ ନାନା ମତେ, ଫଳିବ କର୍ମର ଆୟତେ। ତୁମେ ସିନା ନାନା ମତରେ କର୍ମ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ଫଳଟା ତୁମର ଆୟତରେ ନାହିଁ। ସେ ଫଳ ନିୟତି ହସ୍ତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଫଳାଫଳ କର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟର ଆୟତରେ ଥାଏ। ଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଥ ଫେଥ୍, ଯାହା ନିୟତିକୁ ବୁଝାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟତି ହାତରେ ତାହା ଥାଏ। ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ହାରିଯାଅ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ସଂଘର୍ଷରେ ଭଗବାନ ହିଁ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଲଢେଇ କର, ନିୟତି ସାଙ୍ଗରେ ଲଢେଇ କର, ହାରିଯାଅ ନାହିଁ। କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ନିୟତି ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କଲା ବେଳେ ଭଗବାନ ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଷ୍ଠାପର ଏବଂ ଅଧ୍ୟବସାୟୀ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଭଗବାନ ମୋ ପାଖରେ ଛାୟା ରୂପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଷ୍ଠାପର ହେବାକୁ ପଡିବ, ଅଧ୍ୟବସାୟୀ ହେବାକୁ ପଡିବ। ମା ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଣୀଟିଏ ଦଉଛନ୍ତି, personal effort is indispensable. Without it nothing can be done. When the personal effort is sincere, the help is always there. ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ବିନା କିଛି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ଆନ୍ତରିକ ହେଇ ଉଠିବ, ଦିବ୍ୟ ସହାୟତା ସର୍ବଦା ସେଠାକୁ ଆସିବ। ଯୋଉଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ହୁଏ, ଦିବ୍ୟ ସହାୟତା ସବୁବେଳେ ସେଠି ପାଖରେ ପାଖରେ ଥାଏ। ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ତୃତୀୟ ପଦଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। To the life sundered can time bring rejoining. Love that was slain be reborn with the body. In the mind null from the heart's cords rejected. Lost to the sense but the spirit remembers. To the life sundered can time bring rejoining. Love that was slain be reborn with the body. In the mind null from the heart cords rejected. Lost to the sense but the spirit remembers. जोड़िकी पारे समय सेतु भिन्न जीवन मान। जोड़िकी पारे समय सेतु भिन्न जीवन मान। शरीर साथे निये की जन्म पुनश्च हृत प्रेम। मानस मध्यु हेले भी लुप्त मर्म डोरीरु त्यक्त। इंद्रिय मधु गले भी हजी आत्मा तो पारे हेजी। जोड़िकी पारे समय सेतु भिन्न जीवन मान। शरीर साथे निये की जन्म पुनश्च हृत प्रेम। मानस मध्यु हेले भी लुप्त मर्म डोरीरु त्यक्त। इंद्रिय मधु गले भी हजी आत्मा तो पारे हेजी। अंतिम बा तृतीय पदरे मध्य सेही भली प्रश्नवाचीर आमे सम्मुखीन होउचे। ये मध्य गोटे प्रश्नवाची तृतीय पदटी। पृथ्वी पृष्ठरे भिन्न भिन्न जन समुदाय भिन्न भिन्न जीवन थाए। भिन्न भिन्न जीवन अर्थ भिन्न भिन्न जीवन यात्रा।
पृथ्वी पृष्ठ भिन्न भिन्न जनसमुदाय देखा जाती सेमानकर भिन्न भिन्न जीवन थाए मात्र एठारे जीवनी शक्तिर कथा कुआ जाई नाही। जीवनी शक्ति समस्त समान जीवन भिन्न भिन्न किंतु जीवनी शक्ति शक्तिर समान जीवन भिन्न भिन्न अर्थ जीवन चलनी जीवन धारा भिन्न भिन्न होता है। जीवनी शक्ति समान थाए मात्र जीवन को शैली बा जीवन बंचार तरीका जीवन शैली बा जीवन बंचार तरीका भिन्न भिन्न होता है। बंचार ढंग एवं कर्म करिवार ढांचारे अनेक पार्थक्य परिलक्षित हुए। आम बंचार ढंग समान नुह एवं काम करिवार ढांचा मध्य समान नुह एथिरे पार्थक्य परिलक्षित हुए। भिन्न भिन्न देशर भिन्न भिन्न परिवेश ए प्रभेद अधिक देखा जाए। कथारे अच्छी नई के बांक देश के फांक। भिन्न भिन्न देश भिन्न भिन्न परिवेश प्रभेद बहुत अधिक देखा जाए। परस्पर ठारू भिन्न जीवन धारा गुड़ी को समय जोड़ी दे पारे कि बोली कवि प्रश्न करिसेंती। ए जो जीवन धारा गुड़िक प्रत्येक व्यक्तिर परस्पर ठारू भिन्न ताको एकाठी जोड़ी दे पारे कि समय माने परस्पर को सम्मिलित समय करि पारे कि एक प्रश्न रूप में उत्थापन करिसेंती कवि। शरीर जबे पुनर्जन्म निये ता सहित प्रेमर पुनर्जन्म हुए कि यह अन्य गोटे प्रश्न बाची। शरीर तबले जन्म निये आउ थरे ता पूर्व जन्म जो प्रेम से प्रेमर शक्ति ता पाखरे थिला सेटा अपहृत हो जाए ना ता सहित पुणी थे जन्म निये। प्रश्नकर्ता निजे उत्तर देउछंती जे ये प्रेम मनरू हजि जाई पारे मर्मरू विच्छिन्न हो जाई पारे। इंद्रिय सर्वस्व शरीर से प्रेमर स्मृति को विस्मृत हो जाई पारे मात्र आत्मा से प्रेम को परित्याग करी न थांती। किए किए पूर्व जन्मर प्रेम को भूली जाती हजई दियंती। प्रभु उत्तर दौरान मन हजई दिए मर्म भितर से विच्छिन्न हो जाए एवं आमर जो इंद्रिय सर्वस्व शरीर से मध्य प्रेमर स्मृति को विस्मृत हो जाए। इंद्रिय माने मध्य मन रखती मन मन रखे ना हृदय मन रखे ना एवं शरीर इंद्रिय माने मध्य मन रखती ना मात्र आत्मा से प्रेम को परित्याग कर न खाती। आत्मा ताको धारण करिकी रही था। शाश्वत आत्मांकर अमूल्य विभव होची प्रेम। मानवर चारोटी सत्तारे प्रेमर स्वरूप भिन्न भिन्न होई था। जे पानी पीसरे मानवर चारोटी सत्तारे प्रेमर स्वरूप भिन्न भिन्न होई था। शारीरिक प्रेम होची सर्वादौ निम्न स्तर। देहज प्रेम इंद्रिय तृप्ति पाई अभिप्रेत। नाशशील शरीर विनाश सहित ए प्रेमर विलय घटिता। द्वितीय प्रकार प्रेम होची प्राणिक प्रेम। यह प्राणिक प्रेमटी होची आवेग आ उत्तेजनामूलक। यह आवेग उत्तेजना सृष्टि करी प्राण शक्ति को क्षय करिता है एवं प्राण विनाशर कारण होता है। तृतीयतः मानसिक प्रेम। ए प्रेमर बार्टर सिस्टम अच्छी अर्थात विनिमय पद्धति हिसाब किताब रही। डेली केते पाइली केते लाभ है ना केते है। मन यहाँ को तौलु थाए। मृत्यु पर यह मन जगत रे किछि क्षण स्थिर रहे तापरे विलीन हो जाए। यार मध्य विलोपन घटे। चतुर्थ आसुची आत्मिक प्रेम। यह स्पिरिचुअल लव बा डिवाइन लव। यार तौल नहीं हिसाब किताब नहीं उत्तेजना नहीं आवेग प्रवेश नहीं।
ଆମେ ଏଇଠି କବିତାଟିକୁ ମନର ବିଲୟ ପରେ ମାନସିକ ପ୍ରେମର ବିଲୋପନ ଘଟେ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆସୁଛି ଆତ୍ମିକ ପ୍ରେମ। ଏହା ହେଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲଭ୍ ବା ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍। ଏହାର ତୌଲ ନାହିଁ, ହିସାବ କିତାବ ନାହିଁ, ଉତ୍ତେଜନା ବା ଆବେଗ ପ୍ରବେଗ ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଉପଭୋଗର ଲାଳସା ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଅମର ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଆଉ ଚିରନ୍ତନ। ଆତ୍ମିକ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଅମର। ଅନ୍ୟ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରେମ କ୍ଷଣିକ, ଅସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆତ୍ମା ଅମର, ଆତ୍ମାର ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଶାଶ୍ୱତ ଆଉ ଚିରନ୍ତନ। ଆତ୍ମାଠାରୁ ନିଃସୃତ ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। କାରଣ ମମାତ୍ମା ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା, ମୋ ଆତ୍ମାରୁ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ନିର୍ଗତ ହେଲା ସକଳ ଭୂତାତ୍ମାକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ମମାତ୍ମା ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା। ଏଇ ପ୍ରେମ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସଂଘର୍ଷଶୀଳ ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ଦିଏ। It can bind together all the warring elements of the universe. ଚେତନାରୁ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ମାତ୍ର ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ରକ୍ଷାକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ। ରୁରୁ ପ୍ରମୋଦବାରା ଏବଂ ଉର୍ବଶୀ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଭବ୍ୟ କାବ୍ୟ ରଚନା ହେଇଛି ପ୍ରେମକୁ ଆଧାର କରି, ଯୋଉ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ପ୍ରେମ ବା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଅମର ପ୍ରେମ। ମା କହୁଛନ୍ତି let divine love be your goal, let pure love be your way, be always true to your love and all difficulties will be conquered. ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ହେଉ ତୁମ ଜୀବନର ବ୍ରତ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ହେଉ ତୁମ ଜୀବନର ବ୍ରତ, ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ହେଉ ତୁମ ଚାଲିବାର ପଥ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ରହ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସତତ, ସକଳ ବାଧା ବିପତ୍ତି ହେବ ପରାଭୂତ। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ହେଉ ତୁମ ଜୀବନର ବ୍ରତ, ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ହେଉ ତୁମ ଚାଲିବାର ପଥ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ରହ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସତତ, ସକଳ ବାଧା ବିପତ୍ତି ହେବ ପରାଭୂତ। ଦର୍ଶନ ଧର୍ମୀ ନବାୟନ କବିତାଟି ଏକ ନବସୃଜନର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ, ଅବସ୍ଥା ଓ ଗୁଣଧର୍ମର ନବୀକରଣ ଘଟୁଥାଏ। ଚେତନାର ନବାୟନ ଘଟିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ସବୁ ନୂତନତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଧରିପାରିବାନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚେତନାର ନବାୟନ ନ ହେଇଛି, ନବୀକରଣ ନ ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଲେକ୍ଟେଡ ପୋଏମ୍ ଛାପ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରିନ୍ୟୁଆଲ ନବାୟନ ବା ନବୀକରଣ କବିତାରି ଆଲୋଚନା ପରିସର ଭିତରକୁ ଅନେକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କବିତା ଆଲୋଚନା ସହିତ, ଯାହାକି ଅତି ଗୂଢ଼ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରେମର କଥା ଆସୁଛି, ଯାହାକି ମାନେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ପ୍ରାଣରେ, ମନରେ, ଶରୀର ଏ ସବୁ କଥା, କିନ୍ତୁ ଅସଲ ପ୍ରେମଟି ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଆମର ଯେକି ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରେମ କଥା ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବାପା କହୁଥିଲେ ଆତ୍ମା ଯାହାକୁ ଭୁଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ଯୋଉଟାକି ମାନେ ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି ବା ଆମମାନେ ବି ବୁଝିବା ଯେ ମନ ଯେତେବେଳେ କି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରେ ମନ ଜଗତରେ ମନ କିଛି ସମୟ ଧରି ରଖେ, ତାପରେ ପାଶୁରି ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଚୈତ୍ୟ ଯିଏକି ମାନେ ଆତ୍ମା ସିଏ ଭୁଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ତାର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯାହା ସେ ସଂଗୃହୀତ କରିଥାଏ ଉପାଦେୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ସେ ଧରି ରଖିଥାଏ। ଯେମିତିକି ମାନେ ଅତି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ କେତେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଯେ ଗୀତା ଭାଗବତ
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୀତାଟାକୁ ସେ ପୁରା ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚେତନାର କଥା ଗୁଡାକ ସେ କହି ପକଉଛି। ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ସେ କଣ ଏବେର କଥା, ସେ କେବଳ ସେଇ ସମୟରୁ ସେ ଧରି ଆସିଛି ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ କଥା ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ କେତେ ଗୁଡିଏ ଗଣିତଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡାକ, ସେମାନେ ବହୁତ କଥା କହି ପକାନ୍ତି, ମାନେ ଗଣିତର ମାନେ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଗାଣିତିକ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ରଖିଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆସିଥାଏ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ନବାୟନ କବିତା ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା, ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟର ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂତନତ୍ୱ ଦିଗରେ। ମା ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଅଗ୍ରଗତିର କଥା, ରେନୁଆଲ କବିତାରେ ଅଗ୍ରଗତିର କଥାଟା ଆସିଯାଉଛି। ଆମମାନେ ବା ଆମେ ବୋଲି କହିବାକୁ ହବନି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବସ୍ତୁ ସେ ତାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରୂପାନ୍ତର ହେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ବସ୍ତୁରେ ସେ ମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ହୁଏତ ସେ ମନେ ରଖିଥାଏ ପୂର୍ବ କଥା, ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତିଟାକୁ ନ ରଖିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗକୁ ଯାଉଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛୁ, ଯାହାକି ମାନେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଯାହା ରହିଛି ଆମ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି, ଯେ ଆମେ ସେଇ ଚିରତ୍ୱରେ ବା ସେଇ ଚିର ପ୍ରେମ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ବା ମହାନନ୍ଦରେ ବା ଯାହା କୁହନ୍ତି ସଚିଦାନନ୍ଦରେ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବାର ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ବା ଯୋଉଟା କି ମାନେ ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଚେତନ ହବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନହେଲେ ବି କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢିବାଟା ବଢିବ। ଆମ ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସଚେତନ ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି, ସେ ଗୋଟେ ମିଠା, ସେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଯେ ମୁଁ ଦିବ୍ୟତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ହଉଛି ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ମୁଁ ହଉଛି ଆତ୍ମା, ମୁଁ ହଉଛି ପରମ, ମୁଁ ହଉଛି ପରମଙ୍କର ମୁଁ ଅଂଶ। ଏଇ କଥାକୁ ସେ ସଚେତନ ହେଇ ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ତାର ଯୋଉ ଯାର ସ୍ୱାଦ, ତାର ଯୋଉ ମିଠା, ସେ ବହୁତ ମାନେ ତାହା କାଳଜୟୀ ହବ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଦିଗରେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଏଇ କବିତାରେ ସେ ଯାହା ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଆଗକୁ ଆମେ ଆମର ରିନ୍ୟୁଆଲ ହଉଛି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛେ, ସେ କଥାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଅମରତ୍ୱରେ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାପାଙ୍କୁ। ଆଲୋଚନା ବେଳେ ବହୁତ କଥା କହନ୍ତି, ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କହୁଛନ୍ତି ଉର୍ମିଳା ବାପା। ଖାସ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ମାନେ କିଛି ସମୟ ବିରତି ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବହୁତ ଏ ସମୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇ ବହୁତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏବଂ ମାଙ୍କ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଆଗକୁ କିପରି ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ହୋଇ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାଙ୍କର କଥା, ମିଠା କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଆଗକୁ କହି ଚାଲନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାପାଙ୍କୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରୁଛେ କିଛି ସମୟ ମାଙ୍କର ନାମ ଜପ ସହିତ ମା 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 ମା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ପ୍ରଭୁ ଓ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେଠି ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଭର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କର ମା ମା।